Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve teala'ga barcha maqtovlarimiz, hamd sanlarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga merak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz, salamlarimiz erishsin. O'sha juma kunlarini Alloh taolo bizga barak qilib, qilgan g'ibratlarimizni qabul qilsin, bilib bilmay qilgan ochiq yashirin qilgan gunohlarimizni g'afo aylasin. Dunyolikda dunyo baxti, oxiratda oxirat baxtlari nasib etsin. Alloh taolo iymonimizni nuqtirtsin, hamda endi iymonimizga ziyon kelirlik sinovlardan Alloh taolo saqlasin. Muhtaram qardoshlar, bugun сөйләшеп ketasiz so'zimiz bo'lar inshaalloh. Ko'rkam xalq turында kishilarga yaxshilik qilu, ham endi shaxsan deb aytik, ul da bo'lsa kishilarni siylау, rizq bilan siylау, ham boshqa mana shundayroq yo'lda deb aytik, endi shulay bit shundayroq muhitda bugun Alloh birsa сөйләшеп ketarmiz. Niçin deganda, muhtaram qardoshlar, din ul namoz, uroza, zakat, haj qilу bilan, Allohni tonu bilan gina tamomlanmay bitmay. Dinimizning ko'p ulushini olib tura munosabat, kishilarga bo'lgan munosabat, hayvonlarga bo'lgan munosabat, tira-yunga bo'lgan munosabat. Shu munosabat orqali bizning endi namozimiz, urozamiz, zakat, haj qilularimizning ma'nosi borliqqa keladi. Agar da bizning munosabatimiz nachar ekan, tira-yunga, kishilarga, demak endi bu qilgan g'ibratlarimizning da ma'nosi shunday gina. Mana shunga ko'ra, muhtaram qardoshlar, eng birinchi chiratda unutmasqa kerak dinimizning shu yog'inda. Bir-biriga qarata bo'lgan munosabatlar haqida, bir-biriga yaxshilik qilu, yilmayu, izgi tilak tilау, duo qilu, shulay bit yordamlashu ham boshqa shunday ko'rkam xulq yoqlari turында unutmasqa kerak. Endi muhtaram qardoshlar, Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu G'ataya G'awfi degan bir alimga shunday kengash beradi. O G'ataya deydi. O'zingning yuragingda menim senga bergan vasiyatimni solib qo'ydi. Yuragingga solib qo'y vasiyatimni deydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning balalarini yaratdi, ham aning sahabalarini yaratdi. Muhtaram qardoshlar, mana bu bizning adabimizning, xulqimizning, shulay bir dinimizning bek muhim ulushi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning balalarin, ya'ni aning naslidan bo'lgan kishilarni yaratu. Bugungi kunda aning naslidan bo'lgan kishilar bor. Lekin qay vaqtda biz tiyishli ihtirom ham ig'tibor olarga berib bitirmaymiz. Qay vaqtda betaraf qolamiz, андый kishilarni uchratsak da. Qay vaqtda ular xunaqqa kelib ketalar bizning elimizga, turli yerlardan kelalar. Ham o'zimizning orabizda da shunday kishilar bo'larga mumkin. Bila turib da betaraf bo'lamiz qaychag'anda. Ham shunga ko'ra da biz onlarga kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bog'larini yaratu, sahabalarni yaratu bu dinimizning bir ulushi. Hamshundan da sahabalarni yaratu degan his da bizga yetib bitmay. Qaychag'anda yaratamiz o'zimizning yaqin kishilarimizni. Ammo sahabalarimizni radhiyallohu anhum qabul etamiz nindidir g'alimlar kabikkina, nindidir tarixiy shaxslar kabikkina. Lekin ular bizga yaqin bo'larga ham biz ularni yaratirga tiyishmiz. Ular nindigina bo'lsalarda. Chunki ularning orasida bo'lgan turli xilqlari. Ammo biz ularning bitinisini da tegiz etib yaratamiz. Shulay qol davom etib ayta, ham shusha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning balalarini yaratgan kishilarni yaratdi. Garchi ular gunoh qilsalar dedi. Ne qarag'iz ali. Qay vaqtda ko'rkam xilqli kishi gunoh qilirga mumkin. Ya'ni balki ul uroza tutib bitirmaydir. Masalan, kun sayin uroza tutib kishilarga irjoyib bergan kishining foydasi yo'q aning. Aning foydasi yo'q. Balki qay bir kishi urozani azilak tutadir. Ammo kishilarga yog'imlidir u. Kishilarga ig'tiborli ham ehtiromlidir u shulay. Qay bir kishi tunlar bo'yi namoz o'qiydir. Ammo kishilarga qarata yovuz. Aning tunni namoz o'quvining foydasi yo'q agarda u shunday bo'lsa. Shunga ko'ra da Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu ayta,
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям балаларын яраткан кешене яратты, алар гынах кылса да ди. Чөнки күркәм хылык аларның шушы кылган, монда кичкенә гынахлар турында сүз бара, шушы гынахларын каплыячак. Кай вакытта сезнең күз алдыгызда килеп баса әүлия, тышкы яктан карасак. Чалма кигән, чапан кигән, монда бер кеше бар шунда. Чалма кигән, чапан кигән, бер туктамый намаз укый. Авызын ачты, мондагы бөтен кешеләрне ләгънәт укып чыгып китте. Берсендә шулай. Әлләр ин сүзләр сөйләп бетерде. Кычкырышып чыгып китте. Ул аның андый әүлия булып йөрүеннән файда юк, аның чалма чапаннарыннан файда юк. Алыттырып йөрүләреннән ул бер нәрсә бирми ул. Андый чалма чапанны чучылыга да кертеп була, карачкыга да шулай бит. Карачкының файдасы күбрәк була, чөнки ул сиңа каршы дәшми, ләгънәт кылмый ул сиңа. Әзашый. Шулай бит. Файдасы күбрәк була, аның карга куркыта. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, менә монда шундый бер асылны аңлый күрә белергә кирәк. Ягъни кешеләргә булган матур мөнәсәбәт дигән нәрсәне шулай бит. Шулай ук ул дәвам итеп әйтә, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям ди, аның балаларын яратмаган кешене ди, син дә яратмады. Ачу белән караларга ди. Гәрчә алар төннәрен намаз укып, көндезләрен ураза тотсалар да ди. Ягъни аларның шушы намаз укып, ураза тотларыннан файда юк ди. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның балаларын, нәселен ул яратмый. Аның юк мәхәббәт. Күңелендә, йөрәгендә, күзендә мәхәббәт юк, нур юк ул кешенең. Төннәр буе намаз укып, көндез уразалар тотып йөрсә дә ди. Шулай ук мөхтәрәм кардәшләр дәвам итеп әйтә, кешеләрне сыйлады, ашатты, сәлам бирде һәрбер кешегә ди. Төнлә намаз укыды, кешеләр йоклаган вакытта ди. Монда шулай ук тагын бер матур мисал күрәбез. Кешеләрне ашат, эчертте шулай бит. Менә бу кешеләрне ашату, эчертү, сыйлау бик мөһим әйбер. Бик мөһим булган ул элекеге вакытта. Хәзер инде бәлки мөһимлеге лаек түгелдер, шулай бит. Хәзер кеше бик капризный. Хәзер кешегә сыйлый башласаң, миңа бу ярамый, монда ГМО, монда шикер, монда теге, монда бу, миңа чәй каты түгел, мин яшелне генә эчәм, тегесе монсы, шулай бит. Хәзер кешегә ярарга авыр, шуңа күрә аптырап куясың кайчагында бер нәрсә тәкъдим итмәсәң әйбәтрәк булыр дип тә, шулай бит. Берсенә ит ярамый, берсенә бу ярамый, берсенә бу ярамый, шулай. Элек кешегә нәрсә куйсаң, шуны ашаган кеше ач булган элек. Шуңа күрә инде, әмма хәзердә мөхтәрәм кардәшләр, кешеләрне сыйлау дигән гадәт булырга тиеш. Берсендә бер абый әйтә, бардым ди, ул егет инде, ул яшь егет ул үзе, әмма татар яшьләрен ничектер җитәккә биридер ул шулай. Берсендә мин аның янына кирдем ди, шунда каядыр офиста утырган ди. Ачуланып чыккан бу кеше. Ул кеше инде, ул ачуланып чыккан. Нинди татар булсын ул, чәй дә эчермәде бит ул миңа ди. Шулай. Ягъни кергән кешегә, ылы кешегә шулай бит чәй тәкъдим итмәгән. Яшь алар советский кешеләр инде, татарлык калмаган анда, советскийлар инде алар. Әмма безнең татарларның шушы кешегә, кешене сыйлау дигән гадәте ул каян килгән? Ул аны татардан килгән дип беләсезме? Ул диннән килгән. Татар да шундый ук саран, башка кеше кебек, аның да артык ризыгы юк. Әмма динебез кушкан сыйларга. Шуңа күрә дә кунак керсә, иң яхшы ризыкны куя торган булганнар. Шулай ашатканнар, эчерткәннәр. Татарның шуңа күрә чәй ичү дигән сүзе анда первый, второй һәм башкалар бөтенесе белән бергә шулай бит. Чәй эчәргә дип чакырсалар, ул инде бетте дигән сүз. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, ашатыгыз, эчертегез, кешеләрне сыйлагыз ди. Сәлам таратыгыз ди, сәлам бирегез ди. Кешеләр белән исәнләшеп, сәлам бирергә кирәк. Кыямәт көненең бер билгесе, кешеләр белгән кешеләре белән генә исәнләшерләр ди. Ягъни белмәгән кеше белән исәнләшмәсләр. Бу кыямәт көненең билгесе. Һәм әлбәттә инде төнлә намаз уку ди. Төнлә намаз укуның бер шундый күркәм гадәте бар. Төнлә намаз уку йөрәкне йомшарта, ихласлыкны арттыра. Төнлә намаз укыган кешенең күңеле, йөрәге йомшак була. Ул еларга сәләтле, кеше хәленә керергә сәләтле була. Ул кеше мәрхәмәтлегә әйләнә. Менә шуңа күрә дә төнге намазларны да калдырмагыз ди. Бу мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең халкыбызны шулай бит әзрәк тәрбияләүнең бер чаралары. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям Ибраһим алейһиссәлам ди,
Халил булды ди. Халил ул Аллаһның дусты дип тәрҗемә ителә. Ни өчен Аллаһның дустына әйләнде ул ди? Чөнки ул нишле иде? Ул кешеләргә ризык ашата иде ди. Ибраһим алейхиссалам иртә белән торгач эзләп йөргән, берәрсен ашатып булмас микән ди. Кеше булмас микән ашатырга ди. Әгәр дә килеп шакымасалар ишегенә, ул үзе чыгып эзләп йөргән. 1-2 километр әйләнеп кайта торган булган, ашатырга кеше булмас микән ди. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләнең дустына әйләнгән. Икенче аның сыйфаты ул сәлам бирә торган булган, гел сәлам биргән. Ассаламу алейкум дип сәлам бирә торган булган. Исәнләшкән, хушлашкан. Бу шулай ук Аллаһ Тәгаләгә якынаерга бер сәбәп булып тора. Һәм төнлә намаз укыган ди. Төнлә тәһаҗҗүд намазлары укыган. Бу 5 вакыт намазлар турында сүз бармый. Алар инде булай да укылырга тиешле. Төнлә тәһаҗҗүд намазлары укыган. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аны үзенең халиле, ягъни дусты иткән ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең халкыбызга, шушы күркәм гадәтләргә без инде күнегергә һәм дә игътибар итәргә кирәк. Булай гына түгел, шулай бит. Менә беләсез, монда мәчеткә дә күп егетләр үзләре белән алып киләләр ашарга. Үзләренә генә түгел, шулай бит. Сыйларга алып киләләр. Кешеләрне ашатырга алып киләләр. Монда бар менә егетләр алып керәләр шулай бит ашарга. Бу мөхтәрәм кардәшләр, алар икенче төрле кешеләр алар. Менә аларга чыннан да карыйсың, аларның хылыклары икенче, сөйләшүләре дә икенче. Кем бер нәрсә алып килмәй монда ашарга. Аларның хылыклары да икенче. Алар күп сөйләшәләр, күп иретәләр. Күп ашыйлар. Алардан толк юк андый кешеләрдән. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да Аллаһ Тәгаләгә якын бәндәләрнең инде менә шушындый матур сыйфатлары бар, шулай бит. Икенче бер хадисендә бу хадис түгелдер, Сирәгә ибн Габбас радиллаһу анһу янына бер кеше килеп сорый. Мөхаҗирләр һәм ансарлар ди, шулай дип сөйлиләр ди. Безнең сезгә караганда савапларыбыз күбрәк дип ди. Ягъни мөхаҗир һәм ансар булмаган кешеләргә караганда безнең савапларыбыз күбрәк дип сөйлиләр алар ди. Без сездән истинрәк дип ди. Чөнки чыннан да алар беренче мөселманнар. Мөхаҗирләр беренче мөселманнар, ансарлар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә мөхаҗирларга булышкан кешеләр, шулай бит. Иң беренче мөселманнар алар. Бу гаҗәп ди. Ибн Габбас әйтә, юк, бу алай түгел ди. Әгәр син намаз укысаң, ураза тотсаң ди, закат түләсәң ди, шулай хаҗ кылсаң ди, Аллаһ йортына ди, һәм кунакны кунак итсәң, зурласаң ди, син дә җәннәткә керәсең ди. Ягъни мөхаҗир, ансар кебек буласың син дә, әгәр шушы санап киткән әйберләрне үтәсәң ди. Ләкин бу әйберләр арасында нәрсә бар? Кунакны кунак итү. Кунакка яхшы мөнәсәбәт күрсәтү. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, чыннан да зур әйбер икән. Аллаһы Тәгаләгә каршында җәннәткә керер өчен зур бер сыйфат булып санала. Кешеләрне кунак итү, ашату, эчертү, кирәк булса кундырып чыгару. Бездә инде, мөхтәрәм кардәшләр, әлегелектән кешене читкә кумаганнар, шулай бит. Кешене читкә кумаганнар. Кем килсә дә ашатып, эчертеп, кирәк булса кундырып чыгарганнар. Бигрәк тә авыл читендәге йортларда гел бу гадәт булган шунда. Чөнки иң беренче шуңа барып керәсең. Элек юллар озын булган. Без инде сезнең белән әйткән бар, шулай бит. 80-100 километр араны кеше элек 3 көн үткән. 3 көн каядыр кунырга кирәк бит. Менә шулай кунганнар, ниндидер авылга барганнар, туктаганнар, шулай бит кемгәдер. Шунда кунганнар, кунак булганнар, ашаган, эчкәннәр, аннан соң юлларын дәвам иткәннәр. Элек шулай кеше йөргән, бу элек бик мөһим булган. Чөнки кеше юлда нәрсә булмас кеше белән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әгәр дә ди, белсәгез ди, мин белгәнне ди, юлда нәрсә бар икәнен, сәфәрдә ди, үзегез генә юлга чыкмас идегез ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә белгән? Бу дөньяви әйбер турында сүз бармы? Чөнки дөньяви яктан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең гыйлеме башкаларныкы кебек булган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә караганда да күбрәк сәфәр турында белгән кешеләр булган ул вакытта. Димәк, сүз дөньяви белем турында бармы? Сукмак турында, дия турында. Сүз бара безгә күренмәгән дөнья турында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм димәк, сәфәрдә йөргәндә үзең генә сиңа күренмәгән әйберләр булырга мөмкин, сиңа зыян китерергә теләгән. Шуңа күрә үзегез генә чыкмагыз ди.
Һәм инде әлбәттә юлда мусафир кешегә һәр ярдәм шулай бит. Менә Дагестан якларына барсаң ди, машина белән туктасаң, анда ди үзләре килеп туктыйлар ди, Дагестан номерлары белән кешеләрде. Килеп туктап ярдәм итәләр үзләре ди. Башка җирдә туктасаң алай түгел. Башка җирдә туктасаң урларга мөмкиндер. Таларга мөмкиндер. Бер дальнобойщик әйтә, яклап ята машинада ди, бер заман машина селкенә ди. Тегендә фурын ачканнар да бушаталар товарны ди. Дальше ятты мине чаклаган булып ди. Анда чыгып нишәсен чыксаң үтерәләр сине шулай. Дагестанда юлларында бул жерсәң ди, алар үзләре туктыйлар да сиңа берәр ярдәм кирәк түгелме дип тәкъдим итәләр ди. Бу каян килгән? Бу диннән килгән, мөхтәрәм кардәшләр. Бу диннән килгән гадәт. Шуңа күрә дә динебез менә безне шулай өйрәтә. Кешегә битараф булмаска, ярдәм итәргә, туктарга шулай бит. Кунакны кунак итәргә, ачык йөзле булырга. Ә инде үз танышларың, якыннарың булса, монда әйткәндә юк. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, шушы әйберләр турында безгә онытмаска кирәк. Менә чыннан да хәзер шушы буранлы көннәрдә сөйлиләр бит инде шулай яхшы якларын буранның. Кешеләр аралаша башлады диләр шулай бит. Бергә машина казыйлар. Бер-берсен тартып чыгаралар шулай бит. Этешәләр машиналарын. Монда әзрәк кенә кешелеклелек тә килә башлады хәзерге вакытта. Кемнеңдер машинасы каядыр калган шулай бит, барып булышалар. Үзенә күрә яхшы яклары бар. Аллаһ Тәгалә безне дә шулай әзрәк бер-беребезгә игътибарлы булырга өйрәтә. Шушылай булса да, шушындай ысуллар белән булса да шулай бит. Иншалла безгә инде әлбәттә моны көтеп ятырга кирәкми мөселманнарга, үзебез дә аны белергә тиешбез. Иншалла рус телендә дә сөйләп китик. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о благом нраве. О благом нраве, конечно же, в общем, а в частности, оказывать благодеяние людям, особенно гостю, особенно незнакомому человеку, кто к тебе пришел, например, да, и быть всегда доброжелательным, приветливым и оказывать этому человеку содействие в его проблемах. Потому что ислам нас учит именно этому. Если человек читает намаз, держит уразу, но у него нрав не поменялся, тогда толку нет от этих намазов. Они только с тебя снимают ответственность за то, что ты эти намазы оставляешь. Просто ты их не оставляешь, считается. А там для обуви места нет, наверное, внизу. Таким образом, дорогие друзья, например, даже в Коране говорится «Бисмиллахир-рахманир-рахим, инна салата танха аниль фахшаи валь мункар». Намаз запрещает человеку или останавливает его делать плохие дела. То есть у намаза есть еще одна функция. Помимо выполнения долга перед Аллахом, намаз очищает человека от плохих дел. То есть останавливает человека. Человек хочет сделать, но у него уже рука не тянется. Уже сердце недовольно этим. То есть человек меняется. Если же человек не меняется, читая намаз, держа уразу, сердце у него остается таким же черным, как было, так скажем, да. Он не любит людей, он грубый, он жадный, то в этом случае его намаз несовершенный. Это просто механические действия, которые не оказывают влияния на сердце и душу. Вот об этом нам говорят хадисы и аяты, которые мы, иншаллах, тоже приведем. Например, Ибрахим алейхиссалям был очень почтителен к своим гостям. Он выделялся именно этим. Когда он захотел завтракать, например, он проходил, вообще он ждал, пока к нему постучатся. У него было дома 4 двери. И он ждал из любых этих 4 дверей, кто мог к нему прийти, постучаться, чтобы накормить его. Если же этих людей не было, он сам выходил на улицу и искал. Искал, кого можно накормить. Почему? В то время было очень важно поесть. Потому что действительно люди нуждались в элементарных таких вещах, как еда. То есть покушать, поесть. Это так было даже до недавнего времени. Даже вот кому чуть-чуть постарше 40, да, они еще помнят, что какие-то вкусные вещи ели
недосыта. Сейчас вот в маджлис прихожу, смотришь на стол, практически ничего не трогают. Икра остается, представляете? Сердце разрывается, икра остается. Раньше, то есть, когда приходили люди, да, в первую очередь съедали икру. То, что было вкусно на столе, съедали именно эти вещи. Почему? Потому что они не видели. Дома нет таких вкусных вещей. И в гости ходили. Раньше, вот, например, еще в моем детстве, покушать что-то вкусное. А до этого ходили просто покушать, потому что дома нечего было. Сейчас, альхамдулилля, такое время ходят, потому что неудобно не пойти. Сейчас такой принцип, потому что дома есть еда, альхамдулилля, все это есть. Но накормить человека всегда остается актуальным. Особенно в каких-то дальних поездках, когда ты куда-то пришел в гости, или, например, нет обычной, домашней, качественной, теплой еды, например, там и так далее. Это всегда остается насущной проблемой. И поэтому Ибрахим, алейхиссалям, зная, что это очень важно, ведь когда человек сыт, когда человек выспался, у него хорошее настроение, у него много сил, он бодр, он схватывает знания, он учится, он добр к людям. И когда ты об этом беспокоишься, значит, все нормально. Значит, с этим человеком будет все нормально. Поэтому Ибрахим, алейхиссалям, выходил и кормил людей. Искал, кого бы позвать к себе в гости. Сейчас, к сожалению, вот теряется такая традиция звать друг друга в гости. Звать в гости, там, накормить, да, и так далее, и так далее. Уже давно, даже если так посмотреть, давно ли к вам в дом приходили гости? Давно ли? Люди не видятся там месяцами, по полгода, годами даже родственники не видятся. Даже родственники уже друг к другу не ходят. Телефонное общение – это совсем другое. Иногда даже видишь, например, какого-то родственника, думаешь, как он постарел. Конечно, постарел, ты его год не видел. Люди меняются за это время, дети растут за это время. Поэтому общение, вот это вот, ходить друг к другу в гости, угощение – важная часть вообще общественной жизни, в том числе, конечно, нашей религии. Али ибн Абу Талиб, радийаллаху анху, говорил: собрать моих братьев ради того, чтобы предложить им 1 или 2 тарелки еды, для меня предпочтительнее, чем выйти на рынок и освободить раба. Освободить раба – это очень большое дело. То есть ты человеку дал свободу. А тут, говорит, пригласить кого-то в гости, накормить их для меня более предпочтительно. Все наши предшественники, праведники, они выделялись этими качествами. Имам Абу Ханифа, например, вообще у него было 2 дня в неделю, один день он кормил всех своих родственников, звал в гости каждую неделю, представляете? И один день кормил всех своих учеников, звал к себе в гости. Каждую неделю. Не каждый месяц, не каждый год. У нас ифтары не каждый год проводят люди у себя дома. В этом году не проведу. А тут он каждую неделю звал к себе в гости. Это родственников и учеников. А если другие дни к нему просто приходили в гости, еще же есть и такие моменты. Поэтому, дорогие друзья, вот такие вещи тоже не надо забывать. Также у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили: «О Расуль Аллах, почему, из-за каких качеств люди попадают в рай?» Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: из-за богобоязненности и благого нрава. То есть, хочешь попасть в рай, богобоязненность нужна и благой нрав. Одной богобоязненности тоже недостаточно. И богобоязненность должна в тебе воспитывать благой нрав. Если благой нрав не воспитывается, тогда проблема с твоей богобоязненностью. Благой нрав – это как зеркало, это отражение того, что ты делаешь, во что ты веришь. Это результат твоего поклонения. Оно само по себе уже должно быть таким. Ты сам должен меняться. Иногда говорят: вот я гневаюсь. Как мне бороться с самим собой? С гневом просто так бороться очень тяжело. Надо, значит, воспитывать другие качества, которые гасят гнев. Значит, качество твоих поклонений, качество твоих знаний надо повышать. Тогда и гнев будет уже не такой. Кто-то говорит я слишком ревнивый, например, да, болезненно ревнивый. Как мне с этим бороться? И так далее, и так далее. Часто задают такие вопросы. Поэтому через правильные поклонения, через правильные отношения надо это все делать.
тогда в тебе и нрав твой меняется. Некоторым повезло. Нрав у них от рождения хороший. Некоторым повезло. А некоторым надо с собой бороться. Некоторым приходится бороться с болтовней, например, много говорят. Или с назойливостью, настойчивостью, еще чем-то там, да, и так далее. То есть это, естественно, борьба должна идти постоянно в этом плане. И также спросили у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а почему люди попадают в ад? Из-за чего? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это из-за рта, то есть из-за языка получается, из-за половых органов и плохого нрава. Если плохой нрав, то есть ко всему к этому, то есть это вот является причиной, почему люди попадают в ад. Потому что эти вещи, они портят общество. Например, если ты не читаешь намаз, на общество это не влияет. Это влияет на твое отношение с Аллахом. Но если у тебя плохой язык, если половой орган ты не можешь держать в узде, так скажем, да, или же у тебя плохой нрав, это влияет на все общество. Общество выглядит таким образом. Из-за этих вещей портится общество. Распространяются пороки, плохие вещи и так далее. Аиша, рады Аллаху анха, сказала, что ее отец, то есть имеется в виду Абу Бакр, рады Аллаху анху, сказал, поистине благонравие, благое соседство, сохранение связи с родственниками, это все, говорит, строит государство и увеличивает жизнь, даже если люди грешны. Чтобы государство держалось, что нужно? Хороший президент? Крепкая экономика? Нет. Нужно благое соседство, благой нрав и поддержание отношений с родственниками. Вот чтобы государство было удачным, так скажем, да, хорошим. Представляете? Ни слова о воинах, о солдатах, о ПВО, о ядерных бомбах и так далее. Это все не сохранит государство. Советский Союз распался, имея все это. Самая лучшая разведка была в Советском Союзе, КГБ. Все знали. За всем следили. Атомные бомбы можно было каждому по одной штуке раздать. Экономика была, пожалуйста, производили, все, что хочешь. От галош, от трусов до тех же атомных бомб и так далее. И что? Государство просто развалилось. Просто даже никто не понял. Потому что государство держится не на этих вещах. Государство держится на благом нраве, на благом соседстве и на поддержании отношениях с родственниками. Вот это и есть настоящая сила, так скажем, государства. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если распутство распространится в обществе, то появится чума и другие болезни, которых до этого не было. Распутство, то есть грех, зина и так далее. Сейчас распутство не то, что не распространилось, сейчас это уже абсолютно нормально. Обыденность такая, это не считается распутством. Это абсолютно нормальные вещи. Сейчас уже распутство не только там, как сказать, традиционные, да, уже нетрадиционные там какие-то вещей очень много. Поэтому ожидать, что появятся какие-то болезни, и удивляться, откуда они появились, не стоит. Второе, когда начинают обвешивать или обмеривать, ну то есть обманывать в этих вещах, то появляются трудности и тирания власти. Вот люди жалуются, что постоянно какие-то законы принимают против народа, да? Зажимает народ там и так далее. Как в том же при коммунизме сидит один человек на улице, говорит, вот зажимают, говорит. И сразу рядом садится КГБшник, говорит, кто зажимает, говорит. Он тут понял, что это КГБшник. Галоши, говорит, жмут. Ладно, говорит, это выкрутился, как говорят. Поэтому появляется тирания. От чего? Не от того, что пришел какой-то властный человек. А властный человек приходит от чего? От того, что обвешивание идет. Обмеривание. Сейчас кругом в этом плане обман. Кругом обман идет, понимаете?
Как это обвешивание? То есть вы думаете только на рынках, да? На рынках это уже классика. Там миллионы способов обвешивания. Все они в YouTube есть, а все это говорится. Обмеривание, да? Строит дома неправильной квадратуры, неправильного качества. Продает неправильные автомобили с обманом. Покупаешь у дилера автомобиль, а он по гарантии тебя не обслуживает. Это все обвешивание. Это все обмеривание. Покупаешь вещь на рынке, например, или там в магазине, брак. Обратно не принимают. Говорят, ты сам виноват. Это все обвешивание. И вот приходят потом тираны, которые мучают народ. Из-за этого, то есть не просто так оказывается. Второе. Когда закат не платит, Аллах Та'аля не дает дождь, засуха. У нас вот с 2010 года уже засуха, если честно. У нас дождь, да, вот даже в том году летом тоже была засуха. Не хватает дождя, не хватает влаги земли. Причина в чем? Это не изменение климата. Закат просто люди не платят, оказывается. Когда нарушается договор с Аллахом и его посланником, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Та'аля устанавливает над людьми их врага. То есть правитель становится врагом, а не другом. Начинает вредить этому народу. Почему? Ты нарушил договор с Аллахом и его посланником, саллаллаху алейхи вассалям. Мы начинаем ругать правителя, а причина в самом народе, который забыл об Аллахе, забыл о законах Аллаха, забыл о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пятое. Если имамы прекращают выносить решения по книге Аллаха, то этот народ постигает горе. То есть вы пришли к имаму, а он отвечает не по книге Аллаха, а хочет подстроиться под вас. Все, у этого народа будет одно горе, будет одна печаль. А так и происходит. Приходят, если человек с деньгами, начинает задавать вопросы. Очень часто приходит человек с деньгами, который уже 3 раза развел свою жену, да? Имаму говорит: слушай, хазрят, туда-сюда, вот я развел. Смотрит часы, ага, куртка, машина, туда-сюда. Да ничего страшного, живи. И ему садака дает, альхамдулилля, радостный уходит. То есть, понимаете, уже выносит решение по человеку. Не по книге Аллаха, не по истине. Начинают спрашивать какие-то халяли и харамы. Опять-таки смотрит на человека: а тебе можно. Ты такой, ты давай, ты делай вот это, ты делай вот это. Горе постигнет этот народ, толку от этого не будет. Поэтому вот есть причинно-следственная связь. Нельзя забывать тоже об этих вещах. Это все у нас из-за нрава. Ибн Габбас, радийаллаху анху, говорил: благодаря благонравию тают грехи, как тает снег от солнца. То есть, если у человека благой нрав, можно закрывать глаза на какие-то вещи. Если у человека благой нрав, не приставайте к нему, если он один раз не одел тюбетейку. Не надо наезжать на него, потому что благой нрав это закрывает. Если человек щедрый, например, но у него есть какие-то нюансы, не надо приставать ему с этим, потому что Аллах Та'аля прощает из-за благого нрава. Но плохой нрав портит благодеяние, как что-то гнилое портит мед. Даже мед портится, если туда попадает что-то плохое. Хотя мед – это единственный продукт, который не портится сам по себе. Он просто стоит и все. Даже есть мед, который похоронили с фараонами, до сих пор можно его есть, когда открыли гробницы. Но если туда попадает что-то плохое, то даже мед может испортиться. Поэтому, дорогие друзья, вот плохой нрав также портит тебя, твои дела, твою сущность, так скажем, да, твою личность. Поэтому, дорогие друзья, надо обращать внимание на благой нрав, на хорошие отношения между людьми, особенно между нами, между мусульманами и так далее. Просто элементарно желать человеку того же, что желаешь себе. Ты хочешь, чтобы с тобой были обходительные, добрые, да, вежливые? Ну, соответственно, тоже будь таким. Очень часто мы получаем то, что заслуживаем. Поэтому начинать надо всегда, естественно, с себя, дорогие друзья. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.